classes we have discussed about positional number systems like decimal number systems, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. In representing the data on computers, we need to convert the data from one number system to another number system called number system conversions. In this section, we study the interconversions of number system like decimal to binary conversions, binary to decimal, decimal to octal conversions, octal to decimal, decimal to hexadecimal conversions, hexadecimal to decimal, octal to binary conversions, binary to octal, hexadecimal to binary conversions, binary to hexadecimal, octal to hexadecimal conversions, hexadecimal to octal. Okay. In this section, we will study decimal to binary conversions. To convert the given decimal number to binary number system, here we have to follow some steps to convert decimal to binary. First step, divide the decimal number by 2. Divide the given decimal number by 2 because you are converting a given decimal number to binary number system. Therefore, the given decimal number is divided by 2. In second step, note the quotient and remainder values. In third step, repeat the step 1 and step 2 until the quotient becomes 0. Repeat the step 1 and step 2 until the quotient becomes 0. In step 4, the first remainder will be the LSB. LSB stands for least significant bit. The lower order bit of binary number is called least significant bit. And the last remainder is the MSB. MSB stands for most significant bit. The higher order bit of binary number is called most significant bit. The equivalent binary number is then written from left to right, that is from MSB to LSB. Consider the example 53 base 10, which can be represented in binary as, first write down the given decimal number 53. Okay. First step, divide the given decimal number by 2. The given decimal number is 53. Then 53 is divided by 2. 2 2s are 4. 2 6 are 12. Then remainder 1. Okay. Divide the given decimal number by 2 and note the quotient value and remainder value. Quotient value and remainder value. Okay. Then in third step, repeat the step 1 and step 2 until the quotient value becomes 0. 2 1s are 2, 2 3s are 6, then remainder value 0. 2 6s are 12, remainder 1. 2 3s are 6, remainder 0. 2 1s are 2, remainder 1. Now 1 is less than 2, therefore write down the quotient value 0, then this one will be taken as remainder value. Okay. Repeat the step 1 and step 2 until the quotient becomes 0. Okay. In fourth step, the first remainder is called LSB.
the first remainder will be the LSB, least significant bit. Least significant bit. And the last remainder is the MSB. The last remainder is the MSB, most significant bit. The equivalent binary number is then written from left to right, that is from MSB to LSB. MSB to LSB. Okay, the MSB to LSB, then its equivalent binary number is written as 1 1 0 1 0 1 base 2. Okay, the equivalent binary number is written from left to right, that is from MSB value to LSB value. The MSB value is 1, next 1, next 0, next 1, next 0, next 1. Okay, MSB to LSB. And the higher bit order of binary number is called most significant bit, and lower order bit of binary number is called least significant bit. And here we converted the given decimal number to binary number. Okay, when you are converting a decimal number to binary number, here the remainder value will generate only two numbers, that is in the form of 1 and 0 only. Okay, binary number means it represents only two numbers, 1 and 0. Okay, therefore the converted binary number is written with the base or radix value 2. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಾದಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ವಿಧಗಳಾದಂತಹ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಬೈನರಿ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 2. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಕೋಶೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ
ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುವವರೆಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು LSB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. LSB ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ದಿ MSB ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಾವು MSB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MSB ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ವರೆಗೂ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ MSB ಇಂದ LSB ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ 53 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ 53 ಅನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ 53. ಓಕೆ, ಆ 53 ಅನ್ನ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಸೊ 2 ರಿಂದ ನೀವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 2s are 4, 2 6 are 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿದೈತ್ರಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 26, ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ 26 is divided by 2. 26 ಮತ್ತೆ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 2 ರಿಂದ 2 2 3 6. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again 13 is divided by 2. 13 ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 2 6 are 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಒಳಗೆ 12 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6, ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3s are 6 and ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. 2 1s are 2. ಓಕೆ, 3 2 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು 2ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ನಂಬರ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ MSB LSB ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ LSB ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ MSB. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ MSB ಇಂದ LSB ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. MSB ಇಂದ LSB ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ 2 ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is represented in the form of binary number system. Okay, the binary number system has the base value 2. Okay, and binary number system ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 1 ಮತ್ತೆ 0. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಮತ್ತು
ಒಂದು 0ನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ MSB to LSB. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್